یہ دنیا دار کے آگے اگر پھیلے تو پھیلے احمد مختار کے آگے. کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلے یہ دنیا دار کے آگے اگر پھیلے تو پھیلے احمد مختار کے آگے. اور حفاظت میں لگے صدیق تاکہ تیر نہ پہنچے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے. حفاظت میں لگے صدیق تاکہ تیر نہ پہنچے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے. اب رضا والے تیار رہیں, رضا والے تیار رہیں. کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلے یہ دنیا دار کے آگے اگر پھیلے تو پھیلے احمد مختار کے آگے. حفاظت میں لگے صدیق تاکہ تیر نہ پہنچے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے. کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے. اور امام احمد رضا کو وہ قلم اللہ نے بخشا نہ جھکتا ہے نہ رکتا ہے کسی تلوار کے آگے. امام احمد رضا کو وہ قلم اللہ نے بخشا نہ جھکتا ہے نہ رکتا ہے کسی تلوار کے آگے. آپ نے وہی ماحول بنا لیا. ایک نوجوان کی نئی نئی شادی ہونے کے بعد میں پہلی مرتبہ سسرال گیا تھا. جانے کے بعد میں نہ کسی سے سلام کرا نہ کلام کرا نہ بات کری, ایسے ہی واپس آ گیا. حضرت ایسے ہی واپس آ گیا. آنے کے بعد میں جب واپس آ رہا تھا تو پیچھے پیچھے ساس بھی واپس آ گئی. آنے کے بعد میں لڑکے کی بات کیسا بیٹا پیدا کیا ہے, ہمارے گھر گیا تھا نہ سلام کیا نہ کلام کیا نہ بات کی, ایسے ہی واپس آ گیا. ماں نے جو تھا کہہ دیا کوئی بات نہیں آپ جائیے گا, اگلی بار آئے گا تو سلام بھی کرے گا کلام بھی کرے گا اور بات سارے لوگ کہہ دو بات بھی کرے گا, کرے گا نا, خوب کرے گا. ہاں خوب کرے گا, خوب کرے گا, بات کرے گا, کرے گا. ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں نے یہ ادا کر دی ہے. ماں نے کہا بیٹا سسرال گئے تھے, پہلی مرتبہ گئے تھے, کچھ نہیں کیا. بیٹے نے کہا ماں شرم آتی ہے, جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ, دو چار بول دیتے ہیں باقی سب مس کال سے کام چلا لیتے ہیں. مس کال سے کام لگنی چاہیے, آپ کی سب پوری کال لگنی چاہیے. پہلے بات سن لیں, پہلے پوری بات سن لیں, کال آنی چاہیے, مس کال سے کام نہیں چلے گا. ماں نے کہا بیٹا سسرال گئے تھے, بات نہیں کی, کہنے لگا نا. ماں نے کہا بیٹا کچھ نہ کچھ بولنا ضرور پڑے گا. بیٹے نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بولنا کیا ہے. بس ایک منٹ روک, انہیں مت پلانا چاہے. پورا ہندوستان پریشان ہے, یہ پبلک تو بہت پریشان ہے. ہاں پورا ہندوستان پریشان ہے. تمہیں چائے اور گدی تو نہیں چاہیے نا, تمہیں سب کچھ چاہیے. تمہاری طرف تو شروع سے ہی نظر ہے. تمہیں چاہیے چائے, چاہیے نہیں چاہیے نا. ہاں پروگرام کے بعد سارے لوگ پیئیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں تو ماں نے کہا بیٹا کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے. بیٹے نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بولنا کیا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا اگر کچھ بھی نہ بولے تو بس ہاں اور نہ میں جواب دے دینا. پہلی بار میں کوئی پوچھا کرے تو کہہ دینا ہاں, دوسری بار میں پوچھا کرے تو کہہ دینا نا. اب یہ سمجھدار نہیں تھا, گیا سسرال میں. جانے کے بعد سلام کرتا ہے السلام علیکم, جواب آتا ہے وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں ماں نے کیا کہا تھا, پہلی بار میں پوچھا تو کہہ دینا, دوسری بار میں پوچھا تو کہہ دینا. اب پہلا سوال تھا گھر والوں کا, کہنے لگے آپ خیریت سے ہیں, کہنے لگا ہاں. سسرال والوں نے کہا ہماری بیٹی یعنی آپ کی بیوی ٹھیک ہے, کہنے لگا سارے لوگ کہہ دو. اب گھر والوں نے کہا کیا ہوا, طبیعت خراب ہے, کہنے لگا ہاں. گھر والوں نے کہا کیا ہوا, دوائی نہیں دلائی, کہنے لگا نا. اب سسرال والے غصے میں ہو گئے, غصے کی حالت میں بولے اب کیا مار کے چھوڑو گے. پیار سے بولا ہاں. سارے لوگ جسے اللہ نے دیے ہیں وہی اٹھا لیں, اگر نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں. ماشاءاللہ. اب ذرا سارے لوگ کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت سے یہ ہاتھ اگر اللہ کے نبی کے نام پہ اٹھتے ہیں نا تو کسی دنیا دار کے محتاج نہیں ہوتے. اس لیے کے ساتھ اٹھانا ہے, ورنہ آپ نہیں اٹھائیں گے ہمیں تب بھی سنانا ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے تب بھی سنانا ہے, کچھ بھی اگر نہیں کریں گے تب بھی سنانا ہے. آپ ہاتھ اٹھا لیں. ارے پپو ہاتھ اٹھا دے یار, ہر ویڈیو میں آ رہا ہو یار. کا نعرہ بلند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں اسے جسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب ایک شعر سن لیں, مجھے فوراً بعد مولانا ساحل رضا فیروز آبادی کو آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچانا ہے کہ کو بکو کوچا بکوچا کریا کریا دیکھنا, کو بکو کوچا بکوچا کریا کریا دیکھنا, کو بکو کوچا بکوچا کریا کریا دیکھنا, کو بکو کوچا بکوچا کریا کریا دیکھنا. روشنی کو نور کو زینہ بزینہ دیکھنا, اور غسل آنکھوں کا ضروری ہے حرم کی دید کو
देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना, हुस्न आंखों का जरूरी है हरम की दीद को, देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना, शान शौकत खरीद सकते हैं हम भी इज्जत खरीद सकते हैं, और लिख के कागज पे या गरीब नवाज सारा भारत खरीद सकते हैं, लिख के कागज पे या गरीब नवाज सारा भारत खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि तैयार हिंद में सूफी समाज चलता है। आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। अगर गरीब नवाज की मोहब्बत में ये दिल मचलना जानता है, तड़पना जानता है, तो आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। गरीब नवाज से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि तैयार हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। क्यों? क्योंकि ये तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, ये तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा, ये तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। बस एक कतरे के मानिंद है ना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा, बस एक कतरे के मानिंद है ना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा। बस दो लाइनें आप देखेंगे। आज के दौर में कहा जाता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दिया जाए, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हम कुछ नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम हुजूर के उम्मती हैं, हम ज़बान की भाषा जानते हैं, लेकिन हम इतना याद रखें, बस इतना याद रखें, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो ख्वाजा पिया के बिठाए हुए ऊँटों को न हिला सके, सुभान अल्लाह नहीं बोले, जो ख्वाजा पिया के बिठाए हुए ऊँटों को न हिला सके, तो ख्वाजा पिया के बसाए हुए मुसलमानों को काल सुबह रहेगा। तो इतने नहीं थे, मुसलमान तो लाखों की तादाद में। सुभान पृथ्वी राज था नहीं, कोई बात नहीं, आपने जवाब नहीं दिया वरना नारा मुकम्मल कर लेते हो। हाँ, आप जवाब दोगे तो लगा देंगे। सुन लें, शेर सुन लें आप। एक पृथ्वी राज था, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया था भगाने के लिए, हैं वो न हिला सका, तो आज के दौर के तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह। समझ गए? हाँ, बस पृथ्वी राज को अपने जहन में रखें। और एक शेर पहुंचाता हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो खामोश रह करके दिखाइएगा कि तैयार हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, शान शौकत खरीद सकते हैं हम भी इज्जत खरीद सकते हैं, लिखते कागज पे या गरीब नवाज सारा भारत खरीद सकते हैं, ये तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। बस एक कतरे के मानिंद है ना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा, बस एक कतरे के मानिंद है ना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा। और पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक आए कितने मेरी हस्ती को मिटाने वाले, आज तक हिंद में बच्चे न किसी माँ ने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले, आज तक हिंद में बच्चे न किसी माँ ने जने। खुदा के शेर के लखते जिगर गरीब नवाज, हसन हुसैन के नूरे नजर गरीब नवाज, और तैयार हिंद में घंटा बजा के रहते हम, हमारे बीच ना आते अगर गरीब नवाज, तैयार हिंद में घंटा बजा के रहते हम, हमारे बीच ना आते हमारे बीच ना आते। जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजा पिया का हम पर एहसान है लोगों, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, ख्वाजा पिया का हम पर एहसान है लोगों, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। बिला किसी ताक़ीब खतीब अहले सुन्नत खतीब ज़ी वक़ार, ये आपके मेहमान 10 मिनट के बाद इनका इस्तकबाल कर ले और बता दें कि यहाँ के लोग मुस्तफा मेहमान है, करना जानते हैं ना माशाअल्लाह। मौलाना साहिल लगा साहब किबला बारगाह में अली जय खिताबत, नारा मैं लगाऊंगा, जवाब सारे लोगों ने देना है, नारे तकबीर। अच्छा ये पता है दोबारा लगा लें तो और बुलंद हो सकती है, यार आपकी रजामंदी ले लें, हो सकती है ना। अगर बीवी ने मना करके न भेजा हो
पप्पू टोपा हटाओ टोपा अगर भेजा हो तो खामोश बैठे रहो 70 को टोपा हटा ले नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत नहीं जल तुझे जान ही लेनी है तो चल ले लेना मैं मदीना जाऊंगा कल ले लेना दे देना थोड़ी सी खाक मुझको भी मदीने की उसके बदले में चाहे मेरी जान ले लेना और बंद कर तू